हे गाइस वेलकम बैक टू आम यूट्यूब चैनल रे। आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर पिलामानंकु फोर्थ सेमिस्टर उद्दिष्ट मेजर पेपर 9 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रो यूनिट 4 रो क्वेश्चन आंसर दुई जन विशिष्ट 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। दुई जन विशिष्ट दार्शनिक जमी जॉन रॉल्स और माइकल फौकल्ट अच्छा से आधार भित्ति कर जिते सब आदर्श होची सबू आदर्शर 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा फिलोसफी अच्छी पूर्व जनईदेवाई चाहूँगी जो पाने आमर मेजर पेपर 8, 9, 10 इंडियन पॉलिटिक्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और लोक प्रशासन बही बहुत ओडिया इंग्लिश एवं गाइड किणी ना से मत कंटाक्ट कर। कंटाक्ट नंबर हूँ 9861546475 कम मूल्य उपलब्ध अच्छी। देखा आम देख प्रथम क्वेश्चन अच्छी माइकल फौकल्ट को जीवनी आलोचना कर। डिस्कस दी लाइफ हिस्ट्री ऑफ माइकल फौकल्ट। या उत्तर हम माइकल फौकल्ट 1926 मसीह जन्मित जड़े फरासी दार्शनिक ऐतिहासिक थे जी इक्वल निर्माले सुपेरियर अध्ययन करते परे कॉलेज डी फ्रांस रे प्रोफेसर पदवी अलंकृत करते। प्रारंभिक कैरियर रे 1960 दशक पागलामी असभ्यता भली गठन प्रभावी कृति प्रकाश करने पूर्व मनस्तत्व और प्रशासन व्यावहारिक कार्य अंतर्भुक्त थिला। परवर्ती जीवन में से राजनीतिक भाव में सक्रिय थे विशेषकर जेल संस्कार रे एवं 1984 मसीह एड्स संबंधी जटिलतार मृत्युवरण करते। माइकल फौकल्ट 1926 मसीह अक्टोबर मास 15 तारिख में फ्रांस पोर्टियर्स रे जन्मग्रहण करते। पिता नाम थिला फॉल मिशेल फौकल्ट जड़े पिता जड़े थे विशिष्ट सर्जन डाक्तर। पिता सर्वदा इच्छा थिला से जड़े डाक्तर हूँ कि माइकल फौकल्ट पिता इच्छा को प्रत्याख्यान करते किंतु इच्छा को प्रत्याख्यान करते ता बदल में दर्शन और मनस्तत्व अनुसरण करते। माध्यमिक विद्यालय पर से पेरिस प्रतिष्ठित इकोल नॉर्मल सुपीरियर अध्ययन कले। जर्मन और मनस्तत्व दर्शन और मनस्तत्व स्नातक हासिल करते। प्रारंभिक शिक्षा जर्मन फ्रांस रे दखल समय एक कठोर कैथोलिक स्कूल समय अंतर्भुक्त थिला। माइकल फौकल्ट प्रमुख कृति प्रकाशन करने पूर्व 1950 दशक एक मानसिक चिकित्सालय जड़े सहायक एवं मनस्तात्विक प्रशासनिक भाव में कार्य करते। से फ्रांस एवं विदेश विश्वविद्यालय विभिन्न पदपदवी कार्य करते जो लिली विश्वविद्यालय उपसाला विश्वविद्यालय एवं कॉर्मेट पेरंडा विश्वविद्यालय अंतर्भुक्त थिला। 1970 मसीह से प्रतिष्ठित कॉलेज डी फ्रांस रे निर्वाचन होते जो मृत्यु पर्यंत चिंताधारा इतिहास अध्यक्ष थे। माइकल फौकल्ट जीवन में अनेक प्रसिद्ध रचना से गुड़िक 1961 लिखी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बा पागलामी एवं सभ्यता। सेपरी 1963 लिखी दि बार्थ ऑफ क्लिनिक। 1966 लिखी दि ऑर्डर ऑफ दि थिंग्स। 1975 लिखी डिसिप्लिन एंड फोनिस। 1976 लिखी दि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी इत्यादि पुस्तक निमंते माइकल फौकल्ट सुपरिचित। देखा द्वितीय क्वेश्चन माइकल फौकल्ट को विभिन्न धारणा गुड़िक वर्णन कर। डिस्क्राइब डिफरेंट आइडिया ऑफ माइकल फौकल्ट। या उत्तर माइकल फौकल्ट विंश शताब्दी शेष भाग में सबुठार प्रसिद्ध चिंतानायक मानक मध्य जड़े थे जे 1984 मसीह अकाल मृत्यु पूर्व सेलिब्रिटी परिस्थिति हासिल करते। शिक्षागत कैरियर 1970 मसीह फ्रांस सबुठार गुरुत्वपूर्ण सबुठार प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कॉलेज डी फ्रांस इतिहास विभाग में प्रोफेसर भाव में नियुक्त होते। यह असाधारण उपाधि फौकल्ट कार्य स्वतंत्र प्रकृति जो मिलता जहाँ दर्शन बा फिलोसफी हिस्ट्री बा इतिहास राजनीति बा पॉलिटिक्स भली विषय वस्तुर विस्तार करते। फौकल्ट को क्षमता एवं सामाजिक परिवर्तन बा सोशल चेंज अत्यंत आग्रही थे। विशेषकर से फरासी विप्लवी माध्यम फ्रांस और राजतंत्र को गणतंत्र को स्थानांतरित होगा समय किपरि घटी ता अध्ययन करते। फौकल्ट विश्वास करते आम यह सामाजिक परिवर्तन को स्वाधीनता और विचार एक निरंतर अनिवार्य प्राप्ति भाव देखिले जहाँ सरल करने को प्रस्तुत हो मतर यह आमको आधुनिक समाज शक्ति किपरि कार्य करे ता बुझीबारे साहाय्य करिछि। उदाहरण स्वरूप जदिव नूतन सरकार एवं निर्यातना दंड भाव सार्वजनीन फाँसी उपर निर्भर कर तथापि यह लोकों मध्य ध्यान दे से शरीर को नियंत्रण करने को चेष्टा करुथिबो।
ଫୋକଲ୍ଟ ତାଙ୍କର 1975 ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ପୁସ୍ତକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପନିଶରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫରାସୀ ସମାଜ ଜେଲ୍ ମାନସିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ସ୍କୁଲ, କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କାରଖାନା ଭଳି ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁଶୀଳନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୂତନ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନବ ଦଣ୍ଡକୁ ପୁନଃ ସଂସାରିତ କରିପାରିଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଏବଂ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାଜିକ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡର ଧମକରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମାଇକେଲ୍ ଫୋକଲ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ମାଇକେଲ୍ ଫୋକଲ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ପାୱାର। ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ମାଇକେଲ୍ ଫୋକଲ୍ଟ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନମୁନା ମଡେଲ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପର୍କ ଅଭ୍ୟାସର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଏକ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି। ଏହା ଜ୍ଞାନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ କରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା ହୁଏ, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାର ଦିଏ। ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୋଲି କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେପରିକି ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଫୋକଲ୍ଟ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜାଲ୍ ପରି ସଂଗଠନ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କ୍ଷମତାର ଅଧୀନ ଏହାର ବାହକ ଅଟନ୍ତି। ମାଇକେଲ୍ ଫୋକଲ୍ଟ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିମ୍ନମତେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ, ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ। ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼। ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବର୍ଗୀକରଣ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଶକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାନସିକ ରୋଗର ବିଷୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ଞାନ ଏପରି ଏକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ଓ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। 2 ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ପାୱାର। ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଆଲୋଚନା ପରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ସାଧାରଣ କ'ଣ ନୁହେଁ ତାହା ପରିଭାଷିତ କରିବାରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଶକ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ପାୱାର। ଏହା ଆଧୁନିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଶରୀର ଆଚରଣକୁ କ୍ଷମତା ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଏବଂ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ଏହା ନିରୀକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଧାନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଦେଖାଯାଉଛି। ପେନୋପ୍ଟିକନ୍ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ରୂପକ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେଖାଯିବାର ଭାବନା ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ନୈତିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଇକେଲ୍ ଫୋକଲ୍ଟଙ୍କ ମତାମତ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ମାଇକେଲ୍ ଫୋକଲ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଥିକ୍ସ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ମାଇକେଲ୍ ଫୋକଲ୍ଟ ସରକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଯେ ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତାହାର ଗଠନ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହାର ତର୍କବାଦ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଏକ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କେବଳ ଏକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଧାରଣା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚରଣ କିପରି ଜଡ଼ିତ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନାଗରିକର ସରକାରର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମତେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦେଖ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସରକାରିତା ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲିଟି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସରକାରର ପରିଭାଷାକୁ ବିସ୍ତାର କରେ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଯାହା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଶାସନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଚରଣ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ଏହା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ମୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି ଆଶାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଚରଣକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭୂମିକା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ଆଧୁନିକ ଶାସନ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଓ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ବାଧ୍ୟ ହେବ ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଚାରି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସରକାରର କଳା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏହା ଏକ ଜଟିଳ କୌଶଳର ଜାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର କଳା, ଯେଉଁଠାରେ ଆଇନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପକରଣ। ଏଥିରେ ଲୋକ ଆଉ ଜିନିଷକୁ ଆଚରଣକୁ ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶାସିତ ସମିତି ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରେ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜନରଲ୍ସଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଜନରଲ୍ସ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଜନରଲ୍ସ 1921 ମସିହାରେ ବଲ୍ଟିମୋର ମ୍ୟାରିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ୱିଲିୟମ୍ ଲି ରୋଲ୍ସ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଓକିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ଆନ୍ନା ଆବଲସ୍ମଥ ରୋଲ୍ସ। ସେ ମହିଳା ମତଦାତା ସଂଗଠନର ଏକ ଶାଖାରେ ସଭାପତି ଥିଲେ। ରୋଲ୍ସ ବଲ୍ଟିମୋର କେବ୍ସ ସ୍କୁଲରେ 6 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିବା ପରେ କେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ। 1939 ମସିହାରେ ବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ କିଛି କାଳ ସାମରିକ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। ମାତ୍ର 1946 ମସିହାରେ ସେ ସାମରିକ ବିଭାଗର ପରିତ୍ୟାଗୀ କଲେ। 1940 ମସିହାରେ ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ସେ ନିଜର ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସଟନ୍ ଆସିଲେ ଏବଂ ନୈତିକ ଦର୍ଶନ ବା ମୋରାଲ ଫିଲୋସଫିକୁ ନିଜର ବିଷୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ 1949 ମସିହାରେ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଓଲଫିଲ୍ଡ ଫୋକସ୍ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ନାତକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ପରେ 1952 ମସିହାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଗମନ କଲେ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଇଜାଲ୍ ବର୍ଲିନ୍ ଏବଂ ଆଇନ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ H.L.A. ହାର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆମେରିକାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଗଦେଲେ। 1962 ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ମିଟ୍-ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ। ସେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ସେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଗଦେଲେ। ସେଠାରେ ସେ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ଏହି ଦୀର୍ଘ ଶିକ୍ଷକତାର ଅବଧି ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ତତ୍କାଳୀନ ଆଗୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜନରଲ୍ସ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୁନାମ, ଯଶ, ପ୍ରଶଂସା ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଥିଲେ ବି କୌଣସି ସାକ୍ଷରତା ସମାଲୋଚନା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲେ। 1995 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖୁଥିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟତନ୍ତ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି। 2002ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଫେୟାରନେସ୍କୁ ଚପାଇଥିଲେ। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜନରଲ୍ସଙ୍କ ମତାମତ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦି ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଜନରଲ୍ସ ଅନ୍ ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନ୍। ୟା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ହବ୍ସ, ଲକ୍, ରୁସୋ, କାଣ୍ଟ ଭଳି ରୁଷଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନଙ୍କର ଭାବ୍ୟଧାରାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ପୃଥକ୍ ଅଟେ। ରଲ୍ସ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃତ୍ରିମ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ରଖିଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟର ନୀତିକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞତାର ଅଡ଼ାଣୀ ତଳକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଡ଼ାଣୀ ହେଉଛି ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛି। କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ତା'ର ଶ୍ରେଣୀ, ସ୍ଥିତି, ସାମାଜିକ ପଦବୀ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଶକ୍ତି ପରିଚୟ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ରଲ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶକ୍ତି ତାକୁ ଟିକିନିଖି ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ସେ ଏକ ମୁକ୍ତ ନୀତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତା'ର ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜାତି, ବୟସ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସମ୍ପଦ, କୌଶଳ, ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥାଏ। ସେ କେବଳ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅଧିକୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହକଦାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଣେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଏକ ନ୍ୟାୟର ଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଫଳପ୍ରଦ, ସଫଳ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମାନିନିଏ। ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବା ଯୁକ୍ତି ଉଭୟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାକ୍-କଳ୍ପିତ ବୋଲି ମନରେ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ପ୍ରାକ୍-କଳ୍ପିତ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଏହାକୁ ବୈଧତା
ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ରଲ୍ସ ଯୁକ୍ତି ଚଳରେ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ଆଇ ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ବାସ୍ତବିକତାକୁ ବନେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଉଥାଉ। ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଐତିହାସିକ ଯେ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେସବୁରେ ରହିଛି ବା ତା'ର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରଲ୍ସ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରି ସମଗ୍ର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପକାର ଓ କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ସମାଜରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ନୀତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବଲମ୍ବନ ସେତିକିବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯେ ଯଦି ଏହା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ କମ୍ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରେ। ରଲ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୀତି ବିବେକାନୁମୋଦିତ ପସନ୍ଦ ହେବା ଯଦି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ। ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଥିରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମାଜରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାନ ଦାବି ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଦାବିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା'ର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୈଷୟିକତାର ସମାନ ଅଂଶ ରହିବ ଯାହା ଅସମାନ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ରଲ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଅସମାନତା ସେତିକିବେଳେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିବ। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅଜ୍ଞତାର ହଡ଼ଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦିଅ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିର ସଚ୍ଚୋଟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ରଲ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟର ନୀତି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଏକ ଅଜ୍ଞତାର ହଡ଼ଣା ପଛରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ଅଜ୍ଞତାର ହଡ଼ଣାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଓ ମୂଳଦୁଆ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାଜରେ ତା'ର ବର୍ଗ ବା ସ୍ଥିତି ବା ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ଥିତି, ସାମାଜିକ ପଦବୀ, ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ, ପ୍ରାକୃତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଉପରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପୁରୁଷ ଶ୍ଵେତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମହିଳା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଜ୍ଞତାର ଅଡ଼ଣା ପଛରେ ରଖାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାର ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁକ୍ତିବାଦୀ ନିଜର କଳା କି ଗୋରା, ଧନୀ କି ଦରିଦ୍ର, ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ରଲ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ସେହି ସମୟର ସମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଜ୍ଞତାର ଅଡ଼ଣା ତଳେ ବଣ୍ଟାଯିବ ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିନଥିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ରଲ୍ସ ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱ ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାର ଅଟେ। ଏହା ଏକ ପୂର୍ବକଳ୍ପିତ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ଥିତି ଅଟେ କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଭ୍ୟତାରେ ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଡ଼ଣା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞତାର ଅଡ଼ଣା ନ୍ୟାୟର ନିରପେକ୍ଷ ସଚ୍ଚୋଟତା ନୀତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଅଟେ। ରଲ୍ସ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦେଖ ଚୁକ୍ତିର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି ଯାହା ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ସେମାନେ ସମାଜର ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜ୍ଞାତ ନୁହେଁ। ଏହି ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାଗରିକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଥରୁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସ୍ୱାଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଣ୍ଟନୀୟ ପଦାର୍ଥର ନୀତି ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିନଥାନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଅବିବେକ ପଣିଆ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା, ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପସନ୍ଦ କରିବାର ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ବି କାହା ସପକ୍ଷରେ ମତ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ବାସ୍ତବତା ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦି ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି
ରଲ୍ସ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଦି ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ୟା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଜନ୍ ରଲ୍ସ ନିଜର ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସମାନତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ଭୂତ କରିଛନ୍ତି। ରଲ୍ସ ତାଙ୍କ ମତରେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଦେବା ବିବେକନୋଦିତ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ପରସ୍ପର ସମୃଦ୍ଧ ସମାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗ ଆପେକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜ ସହଯୋଗର ଏକ ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର ସମୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଭେଦର ତା ଉପରେ କବଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସହଯୋଗର ବାତାବରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ବିବାଦ ରହିଥାଏ। ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ବା ଭାଗ। ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭ ହେବେ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ନୀତି ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ନିରପେକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ ନୀତି ଅନୁସୃତ ହୁଏ। ସେଠାରେ ଯଦି ଲାଭାଂଶ ପରିବେଶ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଲାଭ ଓ ଭାଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବା ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନିରପେକ୍ଷ ସମାନ୍ତରାଳ ନୀତିକୁ ବଣ୍ଟନ କରି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଅଧିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ୍ଷମତା ସୁଯୋଗ ଆତ୍ମ ସମ୍ପଦ ବା ଧନ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ସଚ୍ଚୋଟ ବଣ୍ଟନ କଲେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ରଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବଣ୍ଟନ ସଠିକ୍ ହେବ ଯଦି ତା ନିମନ୍ତେ ତିନିଟି ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମୌଳିକ ନୀତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ବେସିକ୍ ଲିବରେଟ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାଜରେ ସମାନ ଅଧିକାର ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯୋଜନା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ବା ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକ ଲାଭ ବା ଉପକାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନ ନେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସମାନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ସୁଯୋଗ ସମାନତା ନୀତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ଫେୟାର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିରପେକ୍ଷ ସୁଯୋଗର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ବା ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାର ଅଧିକାର ବୁଝାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସମାନତା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସମାଜର କୌଣସି ପଦପଦବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ପୃଥକ ନୀତି ଦରିଦ୍ର ଓ ତଳ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ବେନିଫିଟ୍ସ ଲେଟେଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ପୃଥକ ନୀତି ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦାରବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ମତାମତ ଆଲୋଚନା କର। ଆମେ ଲେଖିବା ନା ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ସମାଜରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅସମ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିବ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଭୁଲ ଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେବା ବା ତାହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର ପୃଥକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନ ରହିବ। ଆଇନ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଗିର୍ଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ବା ନ କରିପାରିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଥାଇପାରେ ବା ଆଦୌ ନ ଥାଇପାରେ। ଗର୍ଭପାତ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରେ। ବହୁବିଧ ନାଗରିକ ସମାଜରେ ଏକ ଏକୀଭୂତ ଆଇନ ଲଦି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ରଲ୍ସ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବୈଧତାର ଆହ୍ୱାନ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ବାଧ୍ୟକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବଦଳରେ ବୈଧ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ। ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା କିପରି ବୈଧ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେହି ଆଇନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ସ୍ଥିରତାର ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ନୈତିକତା କ୍ଷମତାର ମତାମତକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ ଉପରେ ଯଦି ଏକ ସାମୂହିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କୌଣସି ଆଇନ ଲଦି ଦେବେ ତେବେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ନାହିଁ। ରଲ୍ସ ଏହି ଆହ୍ୱାନର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବୈଧତା ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉଦାରବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଉଦାରବାଦର ବୈଧତା ସ୍ଥିରତା ପ୍ରାକ୍ ଭାବଧାରା ଉଦାର ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ।
ତାପରେ ଦେଖ ବିଚାରବନ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆପୋଷ ସହଭାଗିତାର ଆଇନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏହି ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଚଳିବେ। ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଦଳରେ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେବେ। ବିଚାରବନ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହିବେ ସେଠାରେ ଯେପରି ବୈଧତା କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହା ଥିଲା 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।